देखो रेमुणार जो प्रति ग्राम पंचायत रे प्रति रेवेन्यू विलेज टू हामलेट विलेज सबू जगार आज जो भाव में विकास वार्ता पहुँची 2019 मसीह मु विधायक हेली रेमुणावासी आशीर्वाद तेणु रेमुणावासी पाखे मु चिर ऋणी एवं जो कमिटमेंट नहीं कि मु आसली से कमिटमेंट मु पूरण करने दिगरे 100% चेष्टा कर दीर्घ 5 वर्ष भितर मु 18 घंटा परिश्रम करे एवं रेमुणार जो परिस्थिति थिला आपण निजे जदि माने आपण रिव्यू रे जाय बैक को जिबे प्लेबैक को जदि जाई देखिबे रेमुणार स्थिति कौन थिला आज से सब डेवलपमेंट रास्ता घाट मठ मंदिर पीवा पानी इरिगेशन कृषि शिक्षा क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र पर्यटन स्थली सबूर विकास दिगरे मोर आप्राण उद्यम अच्छी तेणु लोक कौटी ना कौटी लोकों हृदय में मते आज भी जगह अच्छी तो मु जते बेले अन्याय भाव में मते मोर राजनीति कैरियर करने जो कैरियर माने समाप्त करने जो षड्यंत्र है से कथा आपण मैंने समस्त जानते रेमुणावासी जानते बालेश्वरवासी जानते ओडिशा सारा लोक जानते तो मुझे षड्यंत्र शिकार हो गली मु भाविली जेहेतु मु गोटे दलित परिवार गोटे गरीब परिवार आसी मोर बेसी किसी मुझे बड़ शक्ति नुहे जे सागर लड़ाई करी तेणु मने मने स्थिर कली जे मु साइलेंट बसबी किंतु ता परवर्ती पर्याय आपण देखुवे किभली भाव में रेमुणावासी मते एते मात्रा चापग्रस्त करुचंती जे आपण स्वाधीन हेले भी लड़ाई करंतु एवं या भितर 3टी प्रमुख दलर जो प्रार्थी डिक्लेरेशन आसिला एवं से प्रार्थी मानक नहीं कि रेमुणा निर्वाचन मंडली रे एवं बालेश्वर जिले में कौन चर्चा होची आपण से कथा जदि लोकों भीतर को जीवे जानीपारे तेणु कौटि ना कौटि प्रार्थी मानकर ग्रहणीयता को नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होती एवं से घटना परठू आहरी अधिक चाप मो उपरे पड़ा एवं बहुत चिंता कला परे ये समाजर मंगल पाई ये जनसाधारण मंगल कामना करने मु बाध्य होची ये रिस्क को उठेबाई विजु जनता दल रे आपण थिले दल आपन को बहिष्कार करतला ता परवर्ती मुहूर्त रे पुणी दल नुआ कैंडिडेट मध्ये गोटे महिला कैंडिडेट देछि आपण जदि स्वाधीन छिड़ा होती ताले विजु जनता दल जो कर्मी माने अछंती आपण को समान समर्थन करिवे बोली भाबुछंती देखंतु दल जने साधारण व्यक्ति विशेष को लेकिन दल सब तैयारी होता है एवं दल जो भाव में बालेश्वर जिलार सीनेरी देखूँ एवं सारा ओडिशा रे देखूँ जड़े नेतृत्व नौथुवा व्यक्ति जी संगठन करती सेठी विभिन्न प्रकार नीतिदिनिया खर्च थाए एवं से सब को करने से गोटे माने जड़े नेतृत्व तार बहुत किसी बार्डन से नहीं थाए एवं नेतृत्व नबा परे जदि संगठन सुदृढ़ है किंतु परवर्ती पर्याय जेहेतु दल तार निष्पत्ति नौची सेठी जी प्रतिदिन लोकर सुख दुखर साथी होती जी संगठन तैयारी करते कैरियर एंड करने षड्यंत्र कराऊँच एटा बालेश्वर जिले में देखो सब जगह तेणु एटी प्रश्न उठूना जे लोक रे कि न रे कहीं लोकों भितर बहुत क्षोभ अच्छी समस्त जानते आज दिन में जे किए काम करें रेमुणार किए काम करें तेणु एठी जी किसी व्यक्ति विशेष अच्छा जो मैंने निजर स्वार्थ साधन पाई से माने दलर दुहाई दे चलती से व्यक्ति मान जो स्वार्थ हानि घटुची से दल विरुद्ध में कथा कहते आपड़ कहे आपण भी स्वार्थ पाई थे आप आज कहते मु कौन दिन कौन दल विरुद्ध में कही ना मत तो सेप्टेम्बर 21 तारिख में बहिष्कार कराई मुझे क्या विरुद्ध में स्टेटमेंट देना आज भी देवाक चाहूना किंतु जितेबले गोटे राजधर्म पालन करा जाए जिते सामूहिक विकास कथा चिंता करा जाउची जितेबले रेमुणार विकास कथा चिंता करा जाउची
ଯେତେବେଳେ ରେମୁଣାର ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟିରେ ଦୁଇଟା ଦଳ ଦୁଇଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଅର୍ଥବଳ ଆଗରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ପାରିବେ, ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବେ? ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପାର। ମୁଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଲାବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣେନି। ଜଣେ ମାଆ ମାନେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଣିକି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ହାତରେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତୁମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛୁ, ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ରର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କ୍ରୟ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ସେ ଅର୍ଥ ମୋତେ ଦାନ ଆକାରରେ ଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଜାଣୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମିଳୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଡିନାଇ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ତୁଟେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତ କହିବି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଯେଉଁ 2009ରୁ 14 କ'ଣ ଥିଲା ମୋତେ ସେ ସିନେରିଓ ଜଣା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 14ରୁ 19 କଥା ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଶୁଣିଛି ଯେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ 19ରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ହେଇକି ଆସିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଏରିଆରେ ଯାଇକି ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପିଇବା ପାଣି ମାନେ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଟିକକ ରେମୁଣାବାସୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲି। ଏବଂ 9ରୁ 14 ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହଳଦିଆ ପୋଲ, ସାହାଡ଼ାଗଡ଼ି ପୋଲ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହାଡ଼ାଗଡ଼ି ପୋଲ ଆପଣଙ୍କର ପାଳସିଆରେ ଏସବୁ ବିଜୁ ସେତୁ, ସେଟା 9ରୁ 14 ଭିତରେ ସେଟା ଥିଲା। ସେଇ ଟେନିୟରରେ ସରକାରଙ୍କର ସେଟା ଶୁଭ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ରେମୁଣାର ଗୋଟେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ହେଇନଥିଲା, ଅଧୁରା ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଆଗେ ପ୍ରାଥମିକ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ବିଜୁ ସେତୁ ଆଣିବା ଦିଗରେ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ବିଜୁ ସେତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି। ଆପଣ ଶିରାକୋଇଲି କୁହନ୍ତୁ, ଗୌଡ଼ଗାଁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମହିଷାଳି ପୋଲ କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ଉପରେ ଗମନାଗମନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଥିଲା, ପୁରା ମାନେ ପାହି ଏବଂ ଗାଁ ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ଉପରେ କେତେ କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲି। ସେଇଟା ଆପଣ ମୋତେ ମୁଁ ମାନେ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ଲୋଭ ନା ମୋର କାଲି ଥିଲା, ନା ଆଜି ଅଛି, ନା ଆସନ୍ତାକାଲି ରହିବ। ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ମୁଁ କେବେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେସବୁ ଚାପରେ ମୁଁ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ରେମୁଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡି ହେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦିଆ ଜିତେଇ ଦେବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ବି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମାନେ ମାନେ 50 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ଯଦି ସେ ଲିଡ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆଗରେ ନେଇ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ଏଠି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଘରୁ କ'ଣ ତା ବାପା ପଇସା ଆଣି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ, କେହି କାହା ବାପା ପଇସାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଟିକସ ମନି, ସରକାର ପାଖକୁ ସେ ପଇସା ଟିକସ ଆକାରରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ସରକାର ତାକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିର କାମ ରହିଲା ସିଏ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ, ଦାବି ଉଠାଇବେ ଏବଂ ଆଣିକି ସମାଧାନ କରିବେ। ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ତାହା ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ କଥା ରେମୁଣାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ସିଏ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ସେଟାକୁ ହସି ହସି ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଉ କୌଣସି ଚାପରେ ମୁଁ କେବେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଚାପ ଆସେ ମୁଁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଷାଫଳରେ ମୋର ଜନ୍ମ, କଷାଫଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର କରାଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଗାଁରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇକି ଆସିଥିଲି, ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲି, ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆହୁରି
ମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ବିଧାୟକ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ବିରୋଧରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ମୋର ମିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ଆଜି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଲି ମୋ ପାଖରେ ଥିବେ, କାରଣ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆକ୍ରୋଶ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାନେ ଦଳମାନଙ୍କର ଦଳୀୟ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ସେସବୁକୁ କେମିତି ବିନିଯୋଗ ହୁଏ, କୌଣସି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ ବା ଭୋଟରମାନେ ପଇସା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନାଁରେ ଆସିକି ନିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ସକାଳ ଉଠିଲେ ଆସିକି ଜୟ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିବେ, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାଙ୍କର ପକେଟ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାହାର ଅମାନତ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବ, କିଏ ହାରି ଯାଇଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେ କଥା ଫାଇନାଲି ମୁଁ ନମିନେସନ୍ କରିବି ଏବଂ ନାଇଁ ମୁଁ ୱିଡ୍ର କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ୱିଡ୍ର କରିବି ମୁଁ ନମିନେସନ୍ କାହିଁକି କରିବି? ଯେହେତୁ ମୁଁ ନମିନେସନ୍ କରିବି ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବି ଯଦି ମୁଁ ୱିଡ୍ର କରିବି ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ସେ ପାଇଁ ଯିବି ଫେରେ 5-10 ହଜାର କି କ'ଣ 20 ହଜାର ମୁଁ କାହିଁକି ଜମା କରିକି ଫର୍ମ ଆଣିବି କି ଅମାନତ ଅର୍ଥ ଜମା କରିବି, ଲୋକଙ୍କର ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରିବି, ସେସବୁ କଥାକୁ କାହିଁକି ଯିବି? ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସିଗଲେ ମୋର ଭଲ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି, ତେଣୁ ମୋର ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ କୌଣସି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବି ନାହିଁ କି ସେଥିରେ ମୁଁ କାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ନାହିଁ ବା ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଉଠାଯାଉଛି ମୁଁ ମୋତେ ଲୋଭ ଦେଖାଯିବ ବା ଦିଆଯିବ, ମୁଁ ସେସବୁ ଅର୍ଥର ପ୍ରଲୋଭନରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଡିନାଇ କରିଛି। ମୋ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଫିସ୍ ସବୁ ମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁ ଏଠି ଅର୍ଥର ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ମୁଁ ସେ ଭିତରେ କେବେ ନଥିଲି କି ନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ, ସେମାନେ ଆଜି ମୋ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେସବୁ କଥାରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ କୌଣସି ଚାପରେ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ ବା ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୱିଡ୍ର କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କଲେ କାହା ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିନିୟର କିଛି କ୍ଲିଅର ନାହିଁ। ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ସରିଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବହୁ ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେବେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ସରିବ ଏବଂ ୱିଡ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଗଲା ପରେ କେତେ ଜଣ ମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଲେ ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହା ସହିତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଜଣେ ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ବାଛନ୍ତୁ ଯିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ, ଯିଏ ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯିଏ ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ବିଗତ ଦିନରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଭିଜନ ନେଇକି ଚାଲିପାରିବେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତାଳପଦାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ଦିପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକୁଳା ବେଳାଭୂମି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଧନଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସି ଧନଜୀବନକୁ ଏରସମା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିପାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ବି ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପିଇବା ପାଣିର ଯଦିଓ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଇବା ପାଣିର ବହୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପାଣି ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ 24ରେ ସରିବା କଥା ସେ ତ ହୋଇନାହିଁ, 25-26 ଆଡ଼କୁ ବୋଧେ ସରିବ। ସେ ବି କାମ ନିମ୍ନମାନରେ ଚାଲିଛି। ସେ କଥାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଇଏଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଇବା ପାଣି, ସେ ପିଇବା ପାଣି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବ ସେ କଥା ମୋତେ ବି ସନ୍ଦେହ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ପ୍ରଥମ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ରିଚାର୍ଜ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ନଦୀରେ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ବୋହିକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ବାଙ୍କିରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁତ ଥର ଉଠେଇଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ବହୁ ହେକ୍ଟର ଜମି ଆପଣଙ୍କର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପାଣି ବିନିଯୋଗ ହୋଇକି କୃଷିର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ରିଚାର୍ଜ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ
आमे पीवा पानी भी पाई परिबा एवं कलरागड़ी जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जहाँ मोर प्रस्ताव थिला ता मध्य डिजाइन पाई जाइथिला सी जोटी अटकी ताकू मु जदि विधायक होइके आसीबी सेटा को पुनि पूर्णांग करिया दिगरे मु प्रयास करबी ता हवा द्वारा चाषी माने उपकृत होवा सहित आपनकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो पारिबो। आज रेमुणा अंचल जो चाषी मानकर बहु बड़ समस्या अच्छी जो गोटे शीतल भंडार कथा जो शीतल भंडार बर्तमान एते मात्रा रे आवश्यकता अच्छी ताकू मो टेनियर भितर बहु प्रयास करी हेई पारि नाही तथापि गोटे छोट शीतल भंडार जोटा पत्रीपाल जे पंचायत रे मो प्रचेष्टार ताहा मंजूरी होइथिला एवं तार जगह निर्धारण हेई पारि नथिला। मु भावुची या भितर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट सरिला परे इलेक्शन सरिला परे ताकू मु प्रयास करबी से शीतल भंडारटी स्थापन करिया पई एवं आउ गोटे दुईटी शीतल भंडार नित्यंत आवश्यक अछि ताकू करिया को पड़िबो। बहु मुद्दा अछि बहु समस्या अछि ताकू दूर करिया दिगरे मोर विजन अछि से विजन को पूरण कले रेमुणावासींकर उन्नति होबो रेमुणार विकास होबो एवं धर्मर जय होबो। तेणु मु से दिगरे मो आप्राण उद्यम जारी रहिबो।